finalization, approval of rate, and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santir Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santir Bazar Division, Santir Bazar, South Tripura. Single white item red e-tender is invited for the following work. Last date and time for document downloading and inviting 12 September 2023 after 15 hours. Date and time for opening of white 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and inviting at application website tripratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET through website tripratenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03826 267230. All details are available in the website tripratenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single white percentage red e-tender. The details are below. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
This is Nelson Deberma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 11 BJP workers were attacked and injured by a group of miscreants. 6 bikes were burned down. The allegation is pointed towards Tripura Motha and CPIM. All the injured were referred to Agatla GB Hospital from Melaghar Hospital after the incident. This incident took place at Anandapur under Dhanpur Assembly constituency. The government is thinking of introducing free Wi-Fi in all degree colleges and polytechnic college. The state government wants to provide quality education to the students. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while discussing the program organized by the Department of Education at Rabindra Bhavan on the occasion of 62nd Teachers' Day. Don't celebrate Puja if you don't have money. Tired of being oppressed by Durga Puja money collection, the auto drivers blocked the Assam Agatla highway in Panishagar Chamtila area. A school teacher named Santanu Das has brutally assaulted a female students of a minor age and hospitalized them like a Bollywood action films. A class 7 student, Chini Tripura, went unconscious after getting beaten by teacher Santanu Das. CPIM convener Narayan Kar and CPIM Secretary Jitendra Chaudhary demanded re-election and dismissal of the SP of Sipahijala district by holding a press conference. In Boxanagar and Dhanpur Assembly constituencies, voters voted in a festive mode. BJP will win the by-election with the maximum votes in both the constituencies. BJP State President Rajiv Bhattacharya said this through a press meet. Bringing to you the news of the day. 11 BJP workers were attacked and injured by a group of miscreants. 6 bikes were burned down. The allegation is pointed towards Tripura Motha and CPIM. All the injured were referred to Agatla GB Hospital from Melaghar Hospital after the incident. This incident took place at Anandapur under Dhanpur Assembly constituency. Heated situation in Mohanbuk and Anandapur area under Dhanpur Assembly constituency based on the incident of a total of 11 BJP workers were attacked and injured by a group of miscreants in the end of the by-election. 6 bikes of BJP were burned down who were going from Bishramganj. The allegation is pointed towards Tripura Motha and CPIM. Fire service personnel took the injured in Melaghar Hospital after the incident, later referred in Agatla GB Hospital. BJP candidate of 23 Dhanpur Assembly constituency Bindhu Devnath, Sunamura Mandal Secretary Bishwajit Das, Minority Morcha leader Jasim Uddin and others visited Melaghar Hospital immediately after the incident was reported. Huge number of police and TSR were deployed in that area after the incident. আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে কি হইছে এটা কইছে না কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি এখন লইয়া যাও তোমরা গার্জিয়ান নিয়ে কথা বলার চান্স নাই এদিকে অনেক লোক আমরা কইছে কোথায় রেফার করতে জীবিত রেফার করতে তো এর লাগে তারা তাড়াতাড়ি যারা আনছো তার নামগুলো কি একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া আর দুজন প্রাইভেট আছে তার সঠিক নাম জানি না কোনখানে হইছে ঘটনাটা এটা আমরা কইতাম আমরা মেলাঘর হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে এটা তারা কইতাম যারা যারা গেছে মানে আমরা জাস্ট ফোন করছে যে তোমরা আপনি আত্মীয়-স্বজন বলবো ফোন করছে আমরা জাস্ট জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা তো তোমার কি হয় বিজেপি পার্টির লোক কি নাম আমার নাম না যে যে বিজেপি পার্টি যে
এখন ওনার অবস্থা কীরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু জেনে না, এটা কইতে পারি না। এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরও কতজন আহত আছে প্রায়? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যাইতেছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি। কি হচ্ছে ঘটনাটা ওইখানে আপনার উপর আক্রমণ করলো? আমরা একটা সময় তারা আমরা লাঠি দিয়া আমরা ইচ্ছে আর কি। আমরা কি বুট দেখতে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার আক্রমণটা করছে কোন জায়গায়? তারা আমরা আক্রমণ করছে ওই 5 নম্বর বুথ। আক্রমণ করছে হেরা কারা? এটা এই সিপিএম তারা। সিপিএম? আর কে সিপিএম লোক আর কেউ আছে? এটা আমি কোথায় কে মারছে? কয়জনটা মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে? কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্বে আছে ওনারা মারধর করছে। ভাই কি আক্রমণ করছে আপনাকে? আমি চিনি না, মানে তারা দৌড়ে আইতেছিল, দৌড়ে গেছিল। তাদের হাতে মানে কি আছে হাতের ভিতরে? ইট টিট দেওয়া মানে জ্বলতেছিল, সবাই চিনি টিনি লেন আছে। আপনার নাম? আপনি কি ওইখানকার ভোটার? কি 23-4 নম্বর ভোটার আছে? ঘটনাটা কোন জায়গায়? আনন্দপুর। একজন মফিজ মিয়া, আরেকজন কথা বলতে পারে না। এদের বাড়িটা কোন জায়গায় এটা জানেননি? মফিজ মিয়া হলো দিশামঞ্জ। আচ্ছা আচ্ছা। আর ওইটা খবর বলতে পারে না। The injured people are Uttam Devarma, Ranjit Devarma, Vivekananda Jamatia, Rob Devarma, Joydeep Mushroom, Liton Mia, Mofis Mia, and Shamir Shah. However, other injured names were yet to be identified. The workers of BJP did not say nothing about the incident as of now. On the other hand, Minister Suklachara Nuate visited Melekhar Hospital after the incident information. 20 বক্সনগর আর 23 জনপুর বিধানসভা দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। আজকে সারাদিনের সকাল 7টা থেকে শুরু। মোটামুটি সব জায়গাতে খুব শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে আর সবাই আনন্দের সাথে সবাই যার যার নিজ নিজ ভোট সবাই ভোটদান করছে। আজকে বাইরে বাই একটা নিউজ বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছে যে 23 জনপুর এই জায়গাতে কিছু না কিছু একটা অঘটন ঘটে। তো সেই জন্য আমি আমার আজকে সারাদিনের কাজ সেরে আজকে জাস্ট মেলাঘর হসপিটালে এসেছি। এখন কে কী অবস্থাতে বা কে কীভাবে আহত হয়েছে সেগুলি দেখার জন্য আমি এসেছি। সঠিকভাবে আমি যাচাই করছি এবং পরবর্তী সময়ে আমি বলে দেবো কী হয়েছে না কোন জায়গাতে। এবং বেসিক্যালি কিছু 99% মোটামুটি পিসফুলি ইলেকশন হয়েছে। সবাই সুস্বাকৃতভাবে আনন্দের সাথে সবাই ভোটদান করছে। তো এটাই। আর যারা ভোটদান করছে আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। BJP State President Rajiv Bhattacharjee and other members of the BJP visited Agartala GB Hospital to look after the injured people. Bureau Report, Chini Khorang. The government is thinking of introducing free Wi-Fi in all degree colleges and polytechnic college. The state government wants to provide quality education to the students. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while discussing the program organized by the Department of Education at Rabindra Bhavan on the occasion of 62nd Teachers' Day. The 62nd Teachers' Day was observed across the state on Tuesday. The state main event was held at Rabindra Bhavan in the capital. The Chief Minister inaugurated the program organized by the Department of School Education. Chief Minister inaugurated the ceremony by sprinkling water on the saplings. Minister Tinku Roy, AMC Mayor Deepak Majumdar, Special Secretary of Education Department Rabal Hemendra Kumar,
Director of Higher Education Department N.C. Sharma and others were present on the occasion. Dr. Kanak Narayan Bhattacharya and his team were awarded Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar Honor on this day. The posthumous Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Award was conferred on eminent educationist late Nagendra Jamatia. Maharani Tulsibati Award was awarded to Smriti Sahisnu Jamatia, and Dr. Shyama Prasad Mukherjee Award was awarded to eminent philanthropist Bhishma Gupta. Later, speaking at the event, Chief Minister Dr. Manik Shah said that the government is thinking of introducing free Wi-Fi in all degree colleges and polytechnic college. The government is working to improve the education system. The Chief Minister expressed the opinion that there is no shortage of talent in the state. আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনেও ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে এটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন, এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসেন, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্য আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসান্স এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকে যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়,
তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। তো আমাদের ত্রিপুরা সরকার চাইছে যে এখানে গুণগত মান, যে এডুকেশনের যে তার গুণগত মান যেন বাড়ে, সেই দিকে আমাদের চিন্তা ভাবনা চলছে। এইবার আমরা বাজেটেও আমরা অনেকগুলো বিষয় আমরা এখানে রেখেছি এবং এগুলো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি যে এই সরকার কতটুকু শিক্ষাকে যাতে আরও বেশি উন্নত করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি দেখেছি বহু লোক আমাদের ত্রিপুরাতে এক একজন টিচার যারা এখন নেই এই পৃথিবীতে, তাদের প্রতিটি কথা এখনো মনে পড়ে এবং একজন টিচারের কথায় অনেক সময় ইন্সপায়ার্ড হয়। ফুটবল গ্রাউন্ডে উমাকান্ত স্কুলে ফুটবল খেলছিলাম, যে কোনো কারণে হঠাৎ একটা ভালো গোল করলাম বা খেলছিলাম হয়তো ভালো, এখনও উনি আছেন। স্যার একদিন আমাকে ডেকে বললেন যখন খেলার মাঝখানে, বলে এত ভালো খেলো তুমি ফুটবল, তাহলে তোমার যে ফুটবল খেলার যে স্টাইল সেটা কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড থাকলে সব বিষয়ে তোমার কিন্তু এরকম স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত। এই যে ইন্সপায়ারেশন যখন পড়তাম কলেজে বা স্কুলে, তখন এতে কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হয়ে যায় টিচারের কথায় যে আমি শুধু ফুটবল শুধু খেলাধুলার মধ্যে না, তাহলে সব বিষয়ে আমি এই যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা মেনটেন করতে পারবো। একজন টিচার সাংঘাতিক, একজন টিচার যখন স্টুডেন্টদের মধ্যে এত মনে রেখাপাত করে, আমার এখনো মনে আছে যে ইনোভেটিভ আইডিয়া তৎকালীন সময়ে পুরনো টিচার, এখন তো নেই উনি বলছেন যে আছি খাইয়ে আছি যাই আছি আছি থাকলেই হ্যাঁ বা হ্যাজ লাগিয়ে দেবে, পাস্ট পার্টিসিপল আর সাথে পাস্ট পার্টিসিপল লাগিয়ে দেবে, তাহলেই হয়ে যাবে। এই যে বিষয় আমরা কিন্তু অনেকে এখন ছেলে পড়ায় না, বউ বেবু থাকিলেই উইল বা শেল লাগিয়ে দিবি আর একটা ভার্ব লাগিয়ে দিবি, তাহলেই সেন্টেন্স হয়ে যাবে। এই যে বিষয় বইয়ের মধ্যে এগুলো লেখা থাকে না। অদ্ভুত টিচার আজকে এখানে যারা আছেন, আমি জানি না আপনারা এইভাবে চিন্তা করেছেন কিনা, নিশ্চয়ই হয়তো অন্যভাবে আরো অনেক ইনোভেটিভ কিছু ছিল, কিন্তু এখনো মনে আছে ওইসব টিচারদের। আছি খাই আছি হ্যাভ বা হ্যাজ লাগিয়ে দেবে, পাস্ট পার্টিসিপল লাগিয়ে দেবে, তাহলে সেন্টেন্স হয়ে যাবে। যাইব খাইব থাকলে উইল বা শেল লাগিয়ে দেবে আর ভার্ব লাগিয়ে দেবে, তাহলে সেন্টেন্স হয়ে যাবে। এই যে কত সুন্দরভাবে টিচার শিখিয়েছে আমাদের, এখনো মনে আছে। আমরা তো কোনোদিন এইভাবে ভাবিনি। তখনকার সময় খেলাধুলার মাঠে এক টিচার, উনিও টিচার, উনি পিআই ছিলেন কিন্তু এনএসআই এর টিচার ছিলেন। উনি বলছেন যে কি, যে বলো তো ভালো স্টুডেন্ট হওয়া খুব ইজি, কিন্তু ভালো প্লেয়ার হওয়া খুব কঠিন। উত্তর তো স্যারের কাছেই ছিল, আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না কি চান। বলছেন এই কারণে তৎকালীন সময় মানুষ খেলাধুলাতে এত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতো বা আসতো যে ওখানে কম্পিটিশন বেশি, কিন্তু পড়াশোনাতে সময় যারা পড়াশোনা জানা, যারা চাকরি বাকরি করে বা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক, তাদের বাড়িঘরের ছেলে মেয়েরা শুধু পড়াশোনা করতো। কাজে কম সংখ্যক যেহেতু পড়াশোনা করতো, সেখানে কম্পিটিশনটা কম ছিল। এই কারণে একটু ভালো করলে ভালো স্টুডেন্ট হওয়া যায়, কিন্তু খেলাধুলা করতে গেলে এত কম্পিটিশন। এখন উল্টো, এখন কিন্তু 95, 98, 99% পায় এখন। তো এই যে বিষয়গুলো আছে এখন কিন্তু পুরো উল্টো চলছে। এগুলো আজকের দিনে মানে বলতে ইচ্ছে করছিল, শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। যখন কলেজে প্রফেসর হলাম, কি পড়াবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের মেডিকেল কলেজে তো বিএড করারও কোনো চান, এমএ করারও কোনো এরকম সিস্টেম নেই। তো কলেজে যখন গেলাম একজন খুব নাম করা একজন ডাক্তারবাবু প্রফেসর, ওনার ক্লাসের জন্য আমরা মানে বসেছিলাম যে স্যার যিনি কী পড়াবেন আজকে, খুব মনোযোগ দিয়ে বসেছিলাম। উনি বইটা খুলে, একটা সাবজেক্টের বই খুলে বলে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পেজ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট পেজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিড বাই ইউরসেলফ, ইফ ইউ ফিল এনি ডিফিকাল্টিজ ইউ ক্যান কাম টু মি। বলেই উনি চলে গেলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত টিচার, বলে উইদিন 45 মিনিটস ইট ইজ নট পসিবল টু টেল ইউ অল দ্য ডিটেলস। কাজে তুমি তোমার নিজের পড়তে হবে, না বললে আমার কাছে আসবে, আমি বলে দেবো। তো জীবনের অভিজ্ঞতা এই ধরনের টিচার আমরা পেয়েছি। এবার আমরা বাজেটে যে পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। কর্মসাহিত্যের এই বিদগ্ধ বন্দী গ্রহণ করছেন তার সম্পূর্ণ
একটা কাহামনা উঠে যাও। महारानी तुलसीवती सम्मान 2023 ग्रहण करते हुए श्रीमती শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সম্মান 2023 প্রদান করতে পেরে আমরা সকলে আনন্দিত। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ते शपथ मानयंखा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ने डॉक्टर आशीष मित्रा कैटेगरी बेस्ट HM AHM TIC of high school and higher secondary high school মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এবং সম্মানিত অতিথিবর্গ गोमती डिस्ट्रिक्ट ने गई मचान शुभमास मचान अजय त्रिपुरा PGT माधव नगर हाई सेकेंडरी स्कूल मचान अजय त्रिपुरा শ্রী অজয় ত্রিপুরা পুরস্কার গ্রহণ করছেন শ্রী Also, 24 teachers were given teacher awards in the event. Chief Minister along with other guests presented the award. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Don't celebrate Puja if you don't have money. Tired of being oppressed by Durga Puja money collection, the auto drivers blocked the Assam-Agartala highway in Panishagar-Chamtila area. Durga Puja is celebrated by both Bengali and Tripuri in every year. It is the biggest celebration day of the year. However, the people are now tired of being oppressed by Puja money collection. The people were asked money forcefully in the name of Puja collection. If some deny to pay the collection, he or she will be beaten up. Their vehicles will be destroyed. Police do nothing about the fact even though the complaint is registered. This kind of culture has disturbed the people enough. Tired of being oppressed by Puja money collection, the auto drivers blocked the Assam-Agartala National Highway in Panisagar-Chamtila area. Panisagar SDPO deployed police and TSA in the spot after the news was reported. ক্লাবের এবং পূজার চাঁদার জন্য রাস্তা রাস্তা প্রতারণা হচ্ছে কেন ত্রিপুরা প্রশাসন জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। রাস্তায় রাস্তায় জায়গায় বেজায়গায় যেখানে সেখানে ড্রাইভাররা প্রতারণা হচ্ছে কেন ত্রিপুরা সরকার জবাব দাও, জবাব দাও। জেলাতে কিছু মিডিয়াম ভেহিকেলের কিছু ড্রাইভাররা মিলে ওরা পথ অবরোধ করে ওদের সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে চাঁদার সাবস্ক্রিপশন নিয়ে চাঁদার যেই সাবস্ক্রিপশন কালেকশন হচ্ছে ওদের অভিযোগে আসতে পারে এখানে একটা কিছু 8-10 মিনিটে এখানে পথ অবরোধে বসে আমরা কথা বলি এবং SDM পানিসাগর অফিস থেকে একজন DCM এসছেন ওনার সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দিয়েছেন আমরা আগামী দিনে মিটিং করবো এই নিয়ে আলোচনা হবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটা ওদের যে সমস্যা ওদের যে কমপ্লেনটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করব স্যার আন্দোলনকারীকেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলে স্যার আন্দোলন উঠেই নিয়েছে ওদের তো ওরা ব্লকের ছিল এখানে ওসি এসছে ওসির সঙ্গে কথা হয়েছে পানিসাগর থানার ওসি আমাকে জানিয়েছেন আমি ওইখানে স্পটে পৌঁছলাম পর ডিসিএম সাহেব এসছেন পানিসাগর SDM অফিস থেকে ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে একসঙ্গে কথা হওয়ার পর এখানে ওরা অবরোধ এখান থেকে তুলে নিয়েছে ওরা আলোচনা করে বাকিটা ওরা যা অভিযোগ আছে এখানে জানাবে সবার সাথে মিলে স্যার যান চালকরা যে একটা অভিযোগ করছিল বিভিন্ন ক্লাব জুলুমবাজি ক্লাবের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য কী থাকবে আমরা পূজার আগে সবসময় একটা মিটিং করি পুজোর যা নিয়মাবলী বা চাঁদা তোলার বা চাঁদার এই যেগুলি আমাদের স্টেটেরও একটা ইনস্ট্রাকশন আসে আমরা ওইগুলি নিয়ে মিটিং করি মিটিংয়ে হয় ওরা এই জিনিসে অবগত আছে আমরা এখন আমাদের কাছে লিখিত কোনো অভিযোগ পাইনি আমরা দেখছি ব্যাপারটা আমাদের নজরে যদি আসছে আমরা যেটাই ইলিগাল আসছে আমরা ওটা ক্লাবের উদ্দেশ্যে কী বার্তা থাকবে স্যার আজকের এই ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাবের সাবস্ক্রিপশনটা তো ভলান্টারি হয় যেভাবে হয় রাস্তা যাতে ক্লিয়ার থাকে রোড ব্লক যাতে না হয় ওরা ভলান্টারি যারা সাবস্ক্রিপশন দেয় ওরা সাবস্ক্রিপশন হিসেবে কালেকশন করার যদি থাকে তারা করবে। The people told clearly if they don't stop asking money forcefully to the people in the name of Puja collection, they will not withdraw the roadblock. Bureau Report, Chini Khorang. A school teacher named Santanu Das has brutally assaulted a female students of a minor age and hospitalized them like a Bollywood action films. A class 7 student, Chini Tripura, went unconscious after getting beaten by teacher Santanu Das. This incident took place in Karbukbashi Chandrapara English Medium School. All the parents want their children to study good. However, everyone's parents will become aggressive if their children are being brutally assaulted like an animal in the school with the teachers. If the student does mistake, he or she must be punished,
and for that, no parents will have any issue. However, kicking, punching and slapping a minor school girl is not a bad thing, but it is a biggest crime. The incident is about Korbuk Bhasi Santrapara English Medium School. A school teacher named Santanu Das has brutally assaulted a female student of a minor age and hospitalized them like a Bollywood action films. Science teacher Santanu Das sent out of the class by kicking, punching and slapping to the minor girl student who is reading in just class 7. Even after sending out of the class, teacher Santanu Das still kicked and punched a small girl Henati Tripura. A class 7 student Henati Tripura went unconscious after getting beaten by Santanu Das. The parents of Henati Tripura immediately rushed to the school after they got the incident information. Mani helai umo ansara school thango thampale gam kurungdo bose thangpone se kaftar khai ang gam khai tongo bose ansa headmaster kol khai do headmaster kol khai ja nas ara khai phirong tha phaila phega din sago halai ba phaila phadi sala ang bur daira paya kare kare phai ha phai sumale se sumani se bustam tama ong hibalai ngo master botong si khutilu tong play master kisi si boy ansara ne lang sara maktong opera swari bobo boni kana pasja halai ba tama ong hi sumase boraru maya phungi bu boini sagodo phungi boini manse bose phungi bu manba tamake phiranggo wasi phir kala jakko wasi tui malo jakko sago hala ang master sa sa bolai do phungi bu manba tamake phirang laibo hine ang bono singmanse soi bai sa jeni phirang hi sagobo laiba mai nu ta ang susto kai phaya mai sa ga kin ngai phaya butamani bo phirang amono phutong ya jikuno bakhinan sarani hina ang phya phule halai je chung ta hospital phai khana mane pore o je kaisa sok burungni khu khanha bo himui tong jak na se master ri phai boi mane bo busu jora te ko boi boi si bo yarum lai mi mane se bo be tong mane se yarum mi mane se bon se bo wa thangai khapra lagai wa kalai habu grup kalai phiro hape wa jaga de phirang ko la ang khula go bai de nini saranya je master bunasi master ni bong tama santunu ang das bo school basundra school joleya nini sara bese class pore class 7 आगे वो वैसे आके फिट रोक दे ओई कला जन आगे कामा सारा शिर कामा स्टूडेंट न आके बुरु जाक द वाखुमरो नस्तंग जारां सान वाखुमरो पयजा हेबा बनि सिदे दि गाजन बमसा खलाया हातिन हला आं आनसारे ना बाबा स्टूडेंट कामा सागा सन कामा बुजागा सन कमप्लीट खलाया सागा हातिन हला आं साहा आनसारे ना आ बुजाय तो मया पतंग या आं तिनि कमप्लीट खया हेमा सन कमप्लीट खया दारा सियानि गोजान बा आं फिनकास गोजा आरे जाके आं नाय फेदिन जाबो दाव हेमा तो फेनि जा ने तसे मास्तानि बागै तामा नाय आं समाजनि बागै आं सस्पेन्ड नायो बो इनि सस्पेन्ड आं थांतो बोयनि निनि बुं तामा आं बुं रुपनि किफरा बदानि न दुगर बन्द पारा स्कुल दफां कान्दरा तारे बो बाथा यागरम लाइ तो द यान लाइ तो मसे आनि बाथाबो सिर परियो लांले ना सिन्तो द बोंना ना सिन्तो बो है आनि बयसनि बाथासे ला बो यारम ना फसे सि डाक्टर ओ खाय फा खायदन मान नुफा लां ए तामा हलाय आनि बयसनि बाथासे छे ने सिर थाइनाय माने छे तिलु जलाय तो lai tama lai ne yak sama se bu phirong ja olo lai da bokhna se master mai sa je ne ohna mai sa je ne ohna lai si sare rong sa bina phro bo kara lai ja tama lai ma se master bui ongo ara ni sa hala bomaro ma kor lai sa ha e nong ni masala ara ara ndo ha e phaila phadi ni sapapla a गाजर फाइदे हिने अला जे खाना माने स्टुडेन्ट हिमै थांजाबनो रिफ्रि गैसे मास्टर बो माने बुसु जरा ते से मास्टर बो ओखाय थांगा ला बो फाइ मैनेजर वासे रुरि खितां बो फा खलाये लाथा बादि बु नया याक बाय बो थापरा र बिनि वासे याक बाय यास्तां गानजा स्कुल नि बुमो ओ बासे इंग्लिश ना बांग्ला बो सिरा इंग्लिश बो बांग्ला मते फा इंग्लिश ओइ आगे ला बांग्ला मास्टर नि बुंता मा सान तमा बुझना सान्तुना दास निनि बुमो ani bumu para ese boro स्टूडेंट फरक्सा एनोदी त्रिपुरा नै 13 বছর नै বয়স তো তিনি গার্জেন অফ থেকে वन स्कूल ने टीचर में बुझा बसने যে আমি তো অনেক সিরিয়াসলি কোনো ইনজুরি করে এখন ছাত্ররা মানে এক দিশা মানে ঠান্ডা রক্ত খুলি কাটা যে বেশিরভাগ চলে রেখা আমার কম না বলে আমি সিরিয়াস An FIR was filed in the name of Santanu Das in Korbuk police station on Monday evening after this incident. Santanu Das flew away from the village after he heard an FIR was filed against him. The people of Korbuk frustrated and strongly condemned this incident. Reported by BK Tripura from Korbuk, Chini Khorang.
CPIM convener Narayan Kar and CPIM Secretary Jitendra Chaudhary demanded re-election and dismissal of the SP of Sipahijala district by holding a press conference on the by-elections of Dhanpur and Boxanagar constituency. On Tuesday, the polling process for the by-elections of Boxanagar and 23 Dhanpur assembly constituencies was held. A number of unlawful incidents took place around the polling. After the polling process, a press conference was organized by the Left Front at the CPIM office at Melarmat in the capital. In the press conference, the convener of the CPIM Narayan Kar complained that after the announcement of the by-elections, handouts were distributed to the respective assemblies constituencies by the ruling party. The leaders and ministers of the ruling party have consistently broken the rules of electoral conduct. This by-election has turned into a complete farce. Therefore, this election should be cancelled. This election should be annulled and re-election should be arranged. A fresh election should be held excluding those against whom allegations have been made. সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটল বক্সনগরে বিজেপির প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন উনি নিজে আমাদের একজন লোকাল কমিটির মেম্বার তফাজ্জল হোসেনকে আমাদের আবু জাফরকে দারুণভাবে আক্রমণ করেছে এবং আপনারা অবাক হয়ে যাবেন বক্সনগর হাসপাতালে কোনো রেজিস্ট্রি করা হয়নি একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে কোনো রেজিস্ট্রি নেই ওখান থেকে ওরা নিজেদের উদ্যোগে জিবি হাসপাতালে আসেন জিবি হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করার পরে উনি ওনার আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান এইভাবে মানে এই চলছে হামলা হুজ্জতে চলছে সবাই হচ্ছে বহিরাগত এই গুন্ডারা আজকে 5 সেপ্টেম্বরে যখন সকাল 6টার আগে থেকে যখন আমাদের এজেন্টরা ঢুকবে তাদেরকে একই কায়দায় এই 4 তারিখ যেভাবে রাত্রিবেলা হয়েছে আজকে দিনের বেলায় সেটা আরম্ভ হয়েছে জায়গায় জায়গায় আক্রমণ করছে এবং আক্রমণ করে আমাদের আপনার একজন কমরেড টিওয়াইএফ এ জয়ন্ত দেব বর্মা ওকে আহত করে ও জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করে এখন এসছে এইভাবে লাগাতার ভাবে আক্রমণ করছে কোন ভোটার কোন বিরোধী দলের কোন কর্মী সমর্থক দরদি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এজেন্ট হওয়ার জন্য সাহস দেখাতে পারছে না এরকম অবস্থায় চলছে এবং আপনারা দেখবেন যে 6টা থেকে 7টা পুলিং সকালবেলা যখন পুলিং এজেন্টরা ঢুকবে এই ঢোকার সময়তেই তাদেরকে সেখানে বাধা দেয় আপনার ধনপুরে 59টা পুলিং বুথের মধ্যে প্রাথমিকভাবে 6টা থেকে 7টার মধ্যে আমাদের 19 জন ঢুকতে সক্ষম হয় এবং বক্সনগরে 51টা পুলিং বুথের মধ্যে 16 জন কোন রকমের ঢুকতে পালিয়ে টালিয়ে লুকিয়ে কোন রকমের ঢুকতে সমর্থ হয় যারা 10টার পরে সবাই অলমোস্ট যারা 2-1 জন হয়তো এদিকে থাকতে পারেন যারা কোন রকমের সেখানে রয়ে যেতে পারে বাকি সবাইকে বের করে দেওয়া হয় আমরা এই ঘটনাগুলো ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে বলার জন্য অপেক্ষা রাখিনি আমরা সিইও আরও এসপি সিপাহীজলা ডিএম সিপাহীজলা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আরো ন্যাক্কারজনক ঘটনা হচ্ছে আজকে রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা উনি নিজে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গ করে উনি আজকেও সেখানে এই করছিলেন আমাদের অভিযোগ আমাদের পার্টির সম্পাদকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শেষে প্রশাসন গিয়ে দেখে যে হ্যাঁ উনি ওনাকে ওইখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করেন এই হচ্ছে প্রশাসনকে মানে মন্ত্রীরা কিভাবে নির্লজ্জভাবে এই সমস্ত করেছে আপনার নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করেছে শুধু কয়েকজন মন্ত্রী বা বিজেপির কর্মী না সমগ্র নির্বাচনের মধ্যে আমরা দেখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মালিক সাহার নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ গোটা মন্ত্রী পরিষদই 17 তারিখ যেদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করে ওই দিন থেকে 4 তারিখ পর্যন্ত এই ভক্সনগরে অবস্থান করছেন সকালে চলে যাচ্ছেন রাত্রিবেলা অনেক রাত্রে ফেরত আসছেন নির্বাচনী প্রচার করার জন্য আমরা স্বাগত জানাবো রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক হবে এটাই স্বাভাবিক প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তার বক্তব্য রাখবে মন্ত্রীরা যাবেন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মন্ত্রী কি করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে সোনামুড়াতে এই 2টি বিধানসভা কেন্দ্রে কি করেছেন শুধু জনগণের কাছে আবেদন জানাতে গিয়েছেন ওনারা আতঙ্কে ভুগছিলেন
সবচেয়ে বড় আতঙ্ক সেটা আপনারা জানেন যে 6 মাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে তারা 40% নিচে ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, ক্ষমতায় এসেছেন। 60% বিজেপিকে ভোট দেয়নি। এবং এই 6 মাসের মধ্যে এমন কোন মিরাকেল, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে ওরা বিরাট কিছু করেছে, ভোটাররা ভোট এখন শিফট হয়ে বিজেপির পক্ষে গেছে আগের মনোভাব পরিবর্তন করে, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কাজেই তারা আতঙ্কিত ছিল এই দুটি আসনে তারা জিততে পারবেন না। মানিকলাল সাহা এবং মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ, বিজেপি দলের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ওনার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব, ওনারা সেখানে খাঁটি গাড়েন এবং মানুষকে প্রলোভিত করেন। এসপি সিপাহীজলা মিস্টার রেড্ডি। এই রেড্ডি গত ফেব্রুয়ারির যে ইলেকশন, তখনও তার সম্পর্কে আমাদের বহু অভিযোগ ছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তখন তিনি ওয়েস্টের এসপি ছিলেন। ওয়েস্ট ত্রিপুরার পুলিশকে তিনি আরএসএস এর ক্যাম্পে পাঠাচ্ছেন ট্রেনিং এর জন্য। এই রেড্ডি এখন পোস্টেড। কাজেই আমরা ভেবেছিলাম যে রেড্ডি এখনো ইয়াং অফিসার, ইয়াং আইপিএস অফিসার, তার ক্যারিয়ার বহু লম্বা, সারা জীবন তো মানিক সারা বাঁচাবে না। মাঘ মাস আবার আসবে, হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই রেড্ডির নেতৃত্বে পুরো বিধানসভা এই নির্বাচন একেবারে খুব ঠান্ডা মাথায়। আর একটু ডাক্তার মানিক সাহা নাম করে গিয়েছিল তখন ছাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী। ভাবলাম তিনি তার ছাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী এই ছাপটা তিনি তুলে ফেলতে পারবেন। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো এই নামটা না থাকুক, কিন্তু তিনি সে ছাপ্পা থেকে ছাপ্পা তুলতে পারলেন না এবং রেড্ডিকে দিয়ে অপারেশন করালেন। আমরা দাবি করছি পুরো নির্বাচন বাতিল করা হোক, রিপোলিং হোক পুরো বিধানসভা দুটিতে, এবং এই এসপিকে এখান থেকে সরানো হোক। দুইজন যে রিটার্নিং অফিসার তাদেরকে সরানো হোক। তাদের পক্ষে যেভাবে মাথা নত করেছে, মেরুদণ্ড তাদের যেভাবে তারা নত করেছে, এই মেরুদণ্ড সোজা করার ক্ষমতা সেখানে নেই। এবং এই রিপোলিং সোনামুড়া মহকুমাতে কর্মরত যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, তাদের দিয়ে হবে না, তাদের দোষ নেই। কারণ সোনামুড়ায় থেকে, দলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করা কঠিন। কাজে বাইরে থেকে আমাদের রাজ্যেরই অন্য জেলা থেকে লোক নিয়ে তাইলে তাদের উপরে সরাসরি আঘাতটা সেরকমভাবে হবে না। এটা না হলে পরে এই যে গণতন্ত্রের যে শ্মশানভূমি তৈরি করেছে, এই কলঙ্ক থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যাবে। এই জন্যই আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে, বেদনার সাথে এই দাবিগুলি করতে বাধ্য হচ্ছি, এই অভিযোগগুলি করতে বাধ্য হচ্ছি। এবং অবশ্যই এই জায়গায় যে ডিএম তার সম্পর্কে বলিনি, কিন্তু সেও যে গত ফেব্রুয়ারিতে তার দায়িত্ব ছিল ঊনকোটি জেলাতে, আমরা দেখেছি ডিএম তখন ভালো ভূমিকা নিয়েছেন এবং পোস্ট ইলেকশন সিনারিওতে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ফটিগ্রায়ে প্রচন্ড আক্রমণ করতে গেছিল। এই ডিএমই তখন দাঁড়িয়েছেন যে না, এটা হতে দেব না, কিন্তু তিনিও তার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারেননি। যাই হোক, আমরা তার কথা বলছি না, কিন্তু বলছি এসপির কথা, মানে ক্যাটাগরিগুলি আমরা বলছি। কারণ এই এসপির নেতৃত্বেই বিজেপির সাথে যোগ সাজস করে বসে কাকে কোথায় কোন জায়গাতে রাখতে হবে, কোথেকে অপারেশন করবে, এগুলি করে আজকে গণতন্ত্রের এই নিধন করেছে। গণতন্ত্রের লজ্জা এবং মানুষের অধিকার কিভাবে বলুণ্ঠিত করলো বিজেপি। কাজে তার শুধরানোর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন, আশা করি আমাদের এই দাবি, এটা শুধু বামফ্রন্টের না,
এটা ত্রিপুরার যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের ভিত্তিতে আমি অন্যান্য আমাদের এই বিরোধী বন্ধুদের সাথে কথা বলেছি, তারাও বলেছেন হ্যাঁ রাইট, এই মুহূর্তে এটা ছাড়া অন্য দাবি হওয়া উচিত না, আমরাও নৈতিকভাবে সমর্থন করছি। এই হলো আমাদের বক্তব্য। On the other hand, in a press conference, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary alleged that the ruling party has tried to enforce their rights by using the administration since the election was announced. Several houses of Dhanpur Assembly constituency were attacked by outsiders on Monday night as well. The district magistrate was informed about this at night, but no action has taken. He alleged that the district superintendent of police played a completely passive role. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. In Boxanagar and Dhanpur Assembly constituencies, voters voted in a festive mode. BJP will win the by-election with the maximum votes in both the constituencies. BJP State President Rajiv Bhattacharya said this through a press meet on Tuesday evening at the BJP party office. In Boxanagar and Dhanpur Assembly constituencies, the voters voted in a festive mood. The total voter turnout in Boxanagar constituency is 89.2%. On the other hand, the total vote in Dhanpur center is 83.92%. People have exercised their sacred right to vote. Everything from the announcement of the polls to the polling was done peacefully in this poll. The voters of the two centers have understood the need for a double-engine government for the development of the state. So voters voted for BJP. He congratulated the voters of the two centers for that. He claimed that there was no incident of political violence in this by-poll. আজকে উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে উৎসবের মেজাজে। সেখানকার মানুষ, বক্সনগর এবং ধনপুরের মানুষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সেখানে ভোটদান হয়েছে। আজকে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যা তথ্য এসছে, আমাদের বিকাল ৪টা অবধি আমাদের কাছে যে রিপোর্টটা আছে সেটা বক্সনগর কেন্দ্রে 85.52% ভোট সেখানে করেছে এবং ধনপুরে এখন অবধি ৪টা অবধি যে রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে 81.34% মানুষ তাদের পবিত্র ভোটাধিকার ওনারা প্রয়োগ করেছেন। এখনো নির্বাচন কমিশনের ফাইনাল রিপোর্ট এখনো ওনারা জারি করেননি, কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো জারি করবেন, কারণ দুই একটা জায়গাতে দুই একটা বুথে এখনো তার প্রসেসিং চলছে। তো সেটা আমরা পরবর্তী সময়ে আমরা সেটা জেনে নেব। আমার মুদ্রা কথা হচ্ছে এই যে উপভোট, এই উপভোটকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের যেদিন দিনক্ষণ ঘোষণা হয় আর এই ভোটদান পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যেভাবে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন করেছে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে এগিয়ে এসে যেভাবে ভোটদান করেছে, তাতে আমি বক্সনগর এবং ধনপুরের সমস্ত ভোটারদেরকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন একদম রিটার্নিং অফিসার, সিও থেকে শুরু করে আমাদের পুলিশ স্টাফ পর্যন্ত তারা যেভাবে নির্ভীকতার সঙ্গে যেভাবে ওনারা ভোট কাজে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ওনারা যেভাবে ভোটটাকে করেছেন, তার জন্য আমি এই নির্বাচন কমিশনের কাজে যারা নিযুক্ত সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি আরক্ষা দপ্তরে যারা আমার পুলিশ আরক্ষা দপ্তরের যারা কর্মী, তাদেরকেও আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুন্দরভাবে যেভাবে তোমরা ভোটদান মানে ভোটকে তারা ভোটদানে যারা কাজ নিযুক্ত ছিলেন আরক্ষা দপ্তরে, তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, কারণ উনিও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই দুই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে। নির্লস প্রয়াস, উনি সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের কার্যকর্তাদের। আমাদের যারা মন্ত্রী
আমাদের যারা রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে সর্বোপরি আমার যারা বক্সনগর এবং ধনপুরের যারা কার্যকর্তা, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আমার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা যেভাবে নির্বাচনকে পরিচালনা করেছেন, আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আপনারা যারা মিডিয়া পার্সন, আপনারা যারা এই রাজ্যের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আপনারাও যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সত্যতার খবরকে মানুষের সামনে যেভাবে পরিবেশন করেছেন, আমি আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমরা নিশ্চিত যে ভোটের যে ট্রেন্ড, সেই ট্রেন্ড থেকে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি দুটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবে। কারণ মানুষ, আমরা যে ক্যাম্পেইনিং করেছি সেখানে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে মানুষ গরিব অংশের মানুষই হোক, শ্রমজীবী মানুষই হোক, কৃষক হোক, সকল অংশের মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি, কারণ ওনারাও বুঝে গেছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার, আর রাজ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার, এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য যে কাজ ওনারা করছেন, যে কাজ করছেন, তাতে আমরা নিশ্চিত মানুষ সেখানে সাড়া দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ওনারা ভোট করেছেন। আমি আবারও আমাদের যারা বক্সনগর এবং ধনপুরে যারা আমাদেরকে ভোট দান করেছেন, যারা পবিত্র ভোটার, তাদেরকে আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই রাজ্যে এই প্রথম আমরা দেখেছি 2023-এ নির্বিঘ্নে একটাও রাজনৈতিক হিংসার খবর আমাদের কাছে নেই। 2023-এ যেভাবে পিসফুল ইলেকশন হয়েছে এবং এই 2023-এর যে উপভোট, এই যে বক্সনগর এবং ধনপুরে যে সংগঠিত হয়েছে, নির্বাচনের ঘোষণার থেকে এখন পর্যন্ত একটাও ইনসিডেন্ট, একটাও রাজনৈতিক হিংসা সেখানে সংগঠিত হয়নি। আমি আবারও আরক্ষা দপ্তরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চাই যে এইভাবে এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, সেটা হচ্ছে আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের আইন শৃঙ্খলা। সেটা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন, তার থেকে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন মানুষ শান্তি এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে। Answering the questions of the journalists about the demand of re-elections of the Left Front, the state BJP president said that the defeat of the Left Front in the two centers is certain, so they are trying to escape from the political arena for fear of defeat. He also said that the communists were in the ruling power of the state for 25 years. At present, they hold the hands of the sunken Congress. The people of the state did not take kindly to this. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे
ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 11 BJP workers were attacked and injured by a group of miscreants. 6 bikes were burned down. The allegation is pointed towards Tripura Motha and CPIM. All the injured were referred to Agartala GB Hospital from Melaghar Hospital after the incident. This incident took place at Anandapur under Dhanpur Assembly constituency. The government is thinking of introducing free Wi-Fi in all degree colleges and polytechnic college. The state government wants to provide quality education to the students. Chief Minister Dr. Chini Khorang said this while discussing the program organized by the Department of Education at Rabindra Bhavan on the occasion of 62nd Teachers' Day. Don't celebrate Puja if you don't have money. Tired of being oppressed by Durga Puja money collection, the auto drivers blocked the Assam-Agartala highway in Panishagar-Chamtila area. A school teacher named Santanu Das has brutally assaulted a female students of a minor age and hospitalized them like a Bollywood action films. A class 7 student, Henati Tripura, went unconscious after getting beaten by teacher Santanu Das. CPIM convener Narayan Kar and CPIM Secretary Jitendra Chaudhary demanded re-election and dismissal of the SP of Sipahijala district by holding a press conference. In Boxanagar and Dhanpur Assembly constituencies, voters voted in a festive mode. BJP will win the by-election with the maximum votes in both the constituencies. BJP State President Rajiv Bhattacharya said this through a press meet. Bringing to you the news of the day. Unemployed youths caught government teacher from Sabrum Class 12 Girls School while taking private tuition on Monday night. The accused teacher's name is Utpal Devnath. English teacher Utpal Devnath of Sabrum 12 Class Girls School is continuing his education business in defiance of government orders. He has been doing illegal private tuition day and night at his own home. On Monday evening, unemployed youths go to the teacher's house in a group and caught the accused government teacher red-handed. The unemployed youth said that a few months ago, the State Education Department issued a statement saying that no government teacher can do private tuition. Strict actions will be taken against the teacher if he conducts private tuition in violation of government guidelines. But Utpal Devnath is taking private tuition at home defying that order. The unemployed youth demanded immediate action against this teacher. এখানে বিষয় হচ্ছে আমরা ত্রিপুরা সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে কোনো সরকারি কর্মচারী সরকারি শিক্ষক যাতে ইললিগ্যালভাবে কোনো প্রাইভেট টিউশন যাতে না করায় সেই বিষয়ে বরাবরই আমাদের রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী থেকে শুরু করে ত্রিপুরার রাজ্যের সকল জনগণ সেই বিষয়টাকে সায় জানিয়েছেন
ইললিগ্যাল টিউশনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে যেভাবে হয়রানি করা হয় সেই বিষয়ে আমাদের রাজ্য সরকার বরাবরই নিন্দা জানিয়েছে এবং হুলিয়া জারি করেছেন প্রত্যেকটা স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে যে কোনো গভর্নমেন্ট টিচার্স কোনো যে নিজ স্কুল কিংবা অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে যাতে প্রাইভেটভাবে পয়সার বিনিময়ে যাতে টিউশন যাতে না করায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতেও সেই রাজ্য সরকারের যে সে হুলিয়াকে বা যে সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে, কিন্তু আমাদের সাবরুম মহকুমার মধ্যে বিশেষ করে আজকে আমরা যেটা দেখেছি উৎপল দেবনাথের মতো যে বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যমে যে শিক্ষক উৎপল দেবনাথ রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উনি প্রাইভেট টিউশনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে দিন রাত। সেটাকে আমরা ধিক্কার জানাই। আমরা যারা বেকার টিউশনে আমরা যারা রয়েছি, আমরা বেকাররা যারা রয়েছি সেটাকে আমরা ধিক্কার জানাই এবং আমরা আগামী দিন আমাদের যে যারা আমাদের কাছে যে প্রমাণপত্র রয়েছে সেটাকে নিয়ে আমরা আমাদের ডিএম সাহেব থেকে শুরু করে আমাদের এডুকেশনের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার যে শিক্ষা অধিকর্তা ওনার কাছে আমরা নিয়ে যাব। প্রয়োজনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা শিক্ষা দপ্তরের কাছে আমরা সেই প্রমাণপত্র আমরা তুলে ধরব, যাতে এই সমস্ত যারা অনৈতিক শিক্ষক যারা রাজ্য সরকারের যে সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজের শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে ওনাদের উপর যাতে কঠোর থেকে কঠোরতম সিদ্ধান্ত নেয়। উনি কি সবসময় কি এখানে পড়ান? সব সময় উনি স্কুলে। আজকে দেখেছেন? আজকে আমরা ওনাকে হাতে নাতে আমরা ধরেছি, আমাদের কাছে ভিডিও আমাদের প্রুফ রয়েছে, অডিও রেকর্ডিং রয়েছে। উনি সপ্তাহের মধ্যে 6 দিনের মধ্যে উনি 3-4 দিনও স্কুলে যায় না এবং স্কুলে সেই মোতাবেক উনি শিক্ষা দেয় না। উনি সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে 10টা-11টা পর্যন্ত শুধুমাত্র শিক্ষা বাণিজ্য নিয়ে উনি। However, what action will be taken against the teacher Utpal Devnath under the demand of the people will get to know in times. Bureau Report, Chini Khorang. A conference meeting of Adivasi Congress was held on Tuesday at Congress Bhavan. State Congress member Ashish Kumar Saha, MLA Sudip Roy Burman, ex-MLA Diba Chandra Rankhal and others were present. State Congress member Ashish Kumar Saha said regarding the meeting that on the coming 7th September, the 1-year anniversary of Bharat Jodo Andolan will be celebrated. This occasion will be celebrated in 9 Jilla Committee under the initiative of State Congress. আগামী 7ই সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা করেছিলেন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের আইকন প্রিয় নেতা রাহুল গান্ধীজি। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর অবধি সুদীর্ঘ 4000 কিলোমিটারের উপরে উনি 136 দিন পদযাত্রা করে এই কর্মসূচিতে 14টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ 76টি লোকসভা আসনে প্রায় ভারতবর্ষের একটা বিরাট জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন আমাদের বৈচিত্র্যময় দেশের জনগণকে সামিল করে এই পদযাত্রা উনি বর্তমান শাসক দলে তাদের দেশবিরোধী নীতি, বিদ্বেষ, বিভাজন, বেরোজগারি, মূল্যবৃদ্ধি সহ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বর্ণের, জাতের, ধর্মান্ধতায় মানুষকে যেভাবে হিংসার পথে ঠেলে দিয়েছেন, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করেছেন, জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছেন, এই অগণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা থেকে মানুষকে জাগ্রত করে ঐক্যবদ্ধ যে যাত্রা, এই যাত্রার আগামী 7ই সেপ্টেম্বর হবে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সারা দেশ জুড়ে সব কয়টা কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক জেলায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে। 1 ঘন্টা পদযাত্রা সহ সভা করে জনগণকে এই মহান পদযাত্রার যে উদ্দেশ্য এবং ভারতবর্ষকে
ঐক্যবদ্ধ রাখা, ভারতবর্ষের কৃষ্টি সাংস্কৃতিক সংহতিকে যারা বিপন্ন করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠকে আরও সোচ্চার করা এবং দেশ জুড়ে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে যে ইন্ডিয়া জোট গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার যে লড়াই, এই লড়াইয়ে যারা সামিল হয়েছেন তাদেরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি আমাদের রাজ্যে আমাদের সাংগঠনিক 9টি জেলা, 9টি জেলাতেই 7ই সেপ্টেম্বর আমরা একযোগে এই 1 ঘন্টার কর্মসূচি পালন করব এবং এই রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিককে সর্ব অংশের জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষকে সামিল হয়ে এই ভারত জোড়োর যে মহান উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে এবং আগামী দিনে এই রাজ্য সহ দেশে বিজেপি নামক যে দেশের স্বার্থবিরোধী, দেশের উন্নয়ন বিরোধী একটা দুর্নীতিবাজ, ঠকবাজ, প্রতারকের যে সরকার, তার পতন ঘটাতে আমরা 7ই সেপ্টেম্বর রাস্তায় নামব পদযাত্রার মাধ্যমে জনগণকে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। All details can be seen, press notice and white documents for the work on website www.tripuratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. আইটিআই মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এটো দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আইটিআই মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 ইং থেকে 11/9/2023 ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়াক ইন এডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে আইটিআই মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট, অধ্যক্ষ, আইটিআই মনোবনকুল, সাবরুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা। আইটিআই ইন্দ্রনগর এ 0 আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ
আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ এ 2023 সালের 3য় পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 বিকেল 5 ঘটিকায়। আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। পিডব্লিউডি প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমুলুং 2023 সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 অবলিক 9612806087 অবলিক 7085393174। মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে 2023-24 ও 2023-25 শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো। % seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Tripura Gazette published by authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD, Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2, dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary. Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripura-tenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Kunjaban, Agartala.
PNIET number EPT 13EE-RD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura. Single wide item rate e-tender is invited for the following work. Last date and time for document downloading and writing 12 September 2023 after 15 hours. Date and time for opening of white 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and writing at application website tripratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET through website tripratenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03826 267230. All details are available in the website tripratenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single wide percentage rate e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. ITI মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এটো দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ITI মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 ইং থেকে 11/9/2023 ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়ার্ক ইন অ্যাডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে ITI মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট অধ্যক্ষ ITI মনোবনকুল সাবরুম দক্ষিণ ত্রিপুরা।
আইটিআই ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ এ 2023 সালের 3য় পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 বিকেল 5 ঘটিকায়। আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। পিডব্লিউডি প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমুলুং 2023 সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 9612806087 7085393174। মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে 2023-24 ও 2023-25 শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।5% seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Tripura Gazette published by authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD, Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2, dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary. Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripura-tenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Kunjaban, Agartala.
PNIET number EPT 13EERD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura. Single white item red e-tender is invited for the following work. Last date and time for document downloading and voiding 12 September 2023 after 15 hours. Date and time for opening of void 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and voiding at application website tripratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET through website tripratenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03826 267230. All details are available in the website tripratenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single white percentage red e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. আইটিআই মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এটো দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আইটিআই মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 ইং থেকে 11/9/2023 ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়াক ইন এডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে আইটিআই মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট অধ্যক্ষ আইটিআই মনোবনকুল সাবরুম দক্ষিণ ত্রিপুরা।
আইটিআই ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ এ 2023 সালের 3 পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 বিকেল 5 ঘটিকায়। আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। পিডব্লিউডি প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। আইটিআই খুমুলুং 2023 সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 9612806087 7085393174। মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ 2023-24 ও 2023-25 শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।5% seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Tripura Gazette published by authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2, dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary. Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripatenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Kunjaban, Agartala.
PNIET number EPT 13EERD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura. Single wide item rate e-tender is invited for the following work. Last date and time for document downloading and writing 12 September 2023 after 15 hours. Date and time for opening of white 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and writing at application website tripuratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET through website tripuratenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03826 267230. All details are available in the website tripuratenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single wide percentage rate e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripuratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. ITI মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এটো দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ITI মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 ইং থেকে 11/9/2023 ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়ার্ক ইন অ্যাডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে ITI মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট অধ্যক্ষ ITI মনোবনকুল সাবরুম দক্ষিণ ত্রিপুরা।
আইটিআই ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ এ 2023 সালের 3য় পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 বিকেল 5 ঘটিকায়। আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। পিডব্লিউডি প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমুলুং 2023 সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 9612806087 7085393174। মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে 2023-24 ও 2023-25 শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।5% seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
रे गा सा रे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Tripura Gazette published by authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2, dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary. Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripura-tenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Kunjaban, Agartala.
PNIET number EPT 13EE-RD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura. Single white item red e-tender is invited for the following work. Last date and time for document downloading and inviting 12 September 2023 after 15 hours. Date and time for opening of white 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and inviting at application website tripuratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET through website tripuratenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03826 267230. All details are available in the website tripuratenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single white percentage red e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripuratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. ITI মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এটো দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ITI মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 ইং থেকে 11/9/2023 ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়াক ইন অ্যাডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে ITI মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট অধ্যক্ষ ITI মনোবনকুল সাবরুম দক্ষিণ ত্রিপুরা।
আইটিআই ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ এ